إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز من قائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز من قائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ثم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها من غير نسيان فلا تبحثوا عنها إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، ویڈیو ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بہت ساری چیزیں فرض کی گئی ہیں، واجب قرار دی گئی ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ٹھہرائی گئی ہیں. کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے، روکا ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، جس سے بچنا، اجتناب کرنا، دور رہنا واجب ہے، ضروری ہے. کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، حدود قائم کیے ہیں، باؤنڈریز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کے دائرے میں اور اس کے پہلے اس کے اندر ہمیں رہنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح سے کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مناسب قرار دیا ہے، جس کے اندر کراہت ہے، نفرت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا بہتر ہے، نہ کرنا اچھا ہے. کسی نے کر لیا اور تو اسے احساس بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اوپر گرفت بھی نہیں ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ مستحب ہیں، اچھی ہیں، بہتر ہیں، نہ کیا جائے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن کرنے پر ثواب ملے گا، فضیلت حاصل ہوگی، درجہ ملے گا. یہ ساری چیزیں اکٹھا کر دی جائیں تو اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہا جاتا ہے. انہی تمام دائروں میں رہنا، اللہ کے دین کے دائرے میں رہنا ہے، انہی تمام چیزوں کی پابندی کرنا، اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، مسلمان بنائے رکھنا ہے. تو مسلمان بننے کے لیے، مسلمان بن کر رہنے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی دائرے میں رہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور اس سے پہلے اللہ کے کلام کی آیات میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری تصریحات، تفصیلات، اختصار اور تفصیل کے ساتھ ہی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. آج جو باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ، وہ محرمات سے متعلق ہے، جس کو ہم محرمات کہتے ہیں، اپنی زبان میں حرام کہتے ہیں، جس کو اللہ کی کتاب میں حرمت بھی کہا جاتا ہے، حرمات بھی کہا جاتا ہے، جن کی پابندی، جس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس پر گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، وہی سارا کا سارا دین ہے. اسی دائرے میں رہنا ہماری اور آپ کی مسلمانیت، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنا. اگر ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو کسی بھی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے باہر نکلتے ہیں، اس کے دین کو پامال کرتے ہیں، اس کے محرمات کو ضائع کرتے ہیں، اس کے فرائض کو ضائع کرتے ہیں، اس کی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں اور اسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے چند ایک پڑھی گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی گئی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، ان احادیث میں یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے دین میں، اس کی کتاب میں اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلیمات میں کچھ چیزیں محترم ہیں، قابل احترام ہیں، جن کا احترام بجا لانا ضروری ہے، جن کے احترام کو پامال کرنا، اسے ضائع کرنا ہے، ان کی ناقدری کرنی ہے اور اس حرام
کو ضائع کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنا ہے، اللہ کے تقوی کے خلاف ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کے خلاف ہے. یہ ساری باتیں بیان کی گئی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات میں کیا کہا گیا. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اس کو سنگین سمجھتے ہیں، اس کو خطرناک سمجھتے ہیں، اس کی عظمت سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں پڑنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی محرمات کی تعظیم کرتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کام کرنا بہت زیادہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کرنا، ایسا کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، خیر ہے. آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بہتر ہے، اور ان کا یہ اقدام، ان کا ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بہتر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ بھی غور سے سننے کی بات. اللہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، شعائر یعنی وہ بڑی بڑی چیزیں، وہ خطرناک چیزیں، وہ سنگین چیزیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جن کی تعظیم کرنا واجب قرار دیا ہے، جن کی عظمت بجا لانا واجب قرار دیا ہے، اور اس کی عظمت کو پامال کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں حرام ہے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے، یہ دلوں کو تقوی کا نتیجہ ہے. یعنی اللہ کے محرمات کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کو دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی رکھا ہے. اگر یہ دل اگر تقوی کی نعمت سے معمور ہے، اگر تقوی کے نور سے منور ہے، تو یقیناً انسان محرمات کو پامال کرنے سے بچے گا، واجبات کو ضائع کرنے سے بچے گا، اللہ کی باؤنڈریز کو پھلانگنے سے بچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات کی تعظیم بجا لائے گا. لیکن اگر محرمات کو پامال کیا جا رہا ہے، اگر اللہ کی حرمتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل پاپی ہے، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے ایمان سے یہ دل عاری ہے، یتیم ہے، خالی ہو چکا ہے. اسی لیے ہر کسی غلط اقدام کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، کسی بھی حرمت کو پامال کرتا ہے، کسی بھی واجب کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقصد ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں، اور یہی 12 مہینے ہر سال، اور ہر سال کے 12 مہینے یہی ہماری زندگی کا ایک صفحہ ہے، ایک بہار، زندگی کے ایک بہار ہے میرے بھائیوں. یہی 12 مہینے جو ایک سال بنتے ہیں، ایک سال جو 12 مہینے کا ہوتا ہے، یہی گزرتا چلا جائے تو کوئی 20 کا ہے، کوئی 20 کا ہے، کوئی 40 50 100 سال کی عمر کا ہے. میرے بھائیوں یہی زندگی ہے، یہی انسان کی عمر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. ان 12 مہینوں کے اندر جو زندگی کے ایام ہیں، جو زندگی کے صبح و شام ہے، اس میں حرمتوں سے بچنا ہے، حرام کاریوں سے بچنا ہے. خاص طور پر 4 مہینوں میں اور زیادہ اہتمام کرنا ہے. آج شوال کی آخری تاریخ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل بھی ایک دن بچ جائے، یعنی مہینہ 30 کا ہو گیا تو ایک دن مزید ہو سکتا ہے. لیکن اس شوال کے اختتام کے ساتھ ہی ذوالقعدہ کا مہینہ آپ شروع ہو جائے گا، ذوالقعدہ کے ساتھ ساتھ ہی ذوالحجہ شروع ہو جائے گا، ذوالحجہ کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں محرم الحرام کا مہینہ آ جائے گا. یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور اس کے بعد بیچ میں جمادہ اور شعبان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور حرام مہینہ ہے جس کو رجب کے نام سے جانتے ہیں. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے کنٹینیو ہیں، مسلسل ہیں، یہی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور
चौथा महीना अलग है जो जुमादा और शाबान के बीच में रजब के नाम का महीना है, जो जिसको रजब मुदर कहा जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमा दी अल्लाह के कलाम की आयत करीमा की तफसीर करते हुए। जैसे अल्लाह फरमाता है साल 12 महीनों का होता है, 4 महीने, ये 12 महीने पूरे के पूरे, खास तौर पर ये मजीद 4 महीने और ज्यादा हुर्मतों को पामाल करने से बचना है, इसमें और ज्यादा हराम से अपने आप को बचाना है, जुल्म से बचाना है, ज्यादती से बचाना है, हराम कामों से बचाना है, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाना है, हमेशा बचाना है। लेकिन 4 महीनों में खास तौर पर इसका और ज्यादा खुसूसी इस्तेमाल होना चाहिए। ये अल्लाह के कलाम का मकसद है। अल्लाह फरमाता है मिनहा अर्बाअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही ठोस दीन है, यही 12 महीने और 4 महीने हुर्मत वाले, उसमें से खास तौर पर इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाना, जुल्म ज़ाती से बचाना। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही ठोस दीन है, यही दीन इस्लाम का ठोस नमूना है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इसलिए इन महीनों के अंदर, ये पूरे महीने 12 और खास तौर पर 4 महीने, इसमें अपने आप पर जुल्म न करना, अपने आप पर जुल्म न करना। क्या मतलब है? कलाम इलाही की बहुत सारी आयात में यही ताबीर इस्तेमाल की गई है, अपने आप पर जुल्म न करो, अपने नफ्स पर जुल्म न करो, यानी गुनाह न करो, मासियत न करो, मुनकर न करो, हराम न करो, अल्लाह तबारक व तआला की मुहर्रमात को पामाल न करो। अभी वजाहत में करूंगा आपके सामने ये मुहर्रमात क्या हैं, कितने हैं, किस तरह के हैं, किस नौइयत के हैं, और हुर्मतों के अंदर जो दर्जा बंदी है उसका भी अल्लाह के कलाम के अंदर और अल्लाह के नबी के फरमान के अंदर तज़किरा किया गया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब अल्लाह का कलाम कहता है इन 4 महीनों में खास तौर पर बकिया पूरी उम्र, पूरी जिंदगी अपने आप पर जुल्म न करो, ज्यादती न करो। अल्लाह के कलाम की ये आयत करीमा और दीगर आयतें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अल्लाह के कलाम के अंदर, नबी के फरमान के अंदर ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ने कुछ चीजों को हराम कर दिया है, उसे पामाल नहीं करना है। इन्नल्लाह फरदा फराइदा फला तुज़य्युहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ चीजों को दीन इस्लाम में फर्ज किया है, इसलिए उसे ज़ाय न करो, यानी ऐसा न करो कि छोड़ दो उसे, बल्कि उन फराइज को पर अमल करो, उन वाजिबात को बजा लाओ, उसे अंजाम दो, उसे करके दिखाओ। अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ने फर्ज किया है, उसे ज़ाय न करो। वह हद हुदूदन, और कुछ बाउंड्री लगाई है, फला अल्लाहु अकबर। आप गौर करें, अंदाज देखें, ताबीर देखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ बाउंड्री लगाई है, फला तअतदूहा, उसे क्रॉस न करो, उसे तजावुज न करो, उसे फलांग मत जाओ, उस बाउंड्री के दायरे में रहो। जहां तक हलाल है, मबाह है, जायज है, दुरुस्त है, वहीं तक रहो। जहां हराम आ जाए, जहां मुनकर आ जाए, जहां मना किया जाए, जहां मासियात आ जाए, उसको तजावुज करने की कोशिश न करो। तो अल्लाह ने कुछ बाउंड्री लगाई है, उन बाउंड्री को न फलांगो। वह अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया वह हर्रमा हुरुमातिन, और कुछ चीजों को अल्लाह ताला ने मुहतरम बना दिया है, हुर्मत वाला बना दिया है, हराम करार दिया है, उसको क्या करो? फला तंतहिकुहा, उसे पामाल मत करो, उसकी हुर्मत में न पड़ो, उसकी ताज़ीम बजा लाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात क्या बयान फरमाई? वह सकत अन अशिया रहमतन लकुम मिन गैरि निस्यान फला तबहसु अन्हा, और कुछ चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ दिया, खामोशी अख्तियार कर ली है। कुछ चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने खामोशी अख्तियार कर ली है, तुम पर रहम करते हुए, भूल चूक के नहीं, क्योंकि भूलता नहीं है अल्लाह तबारक व तआला, भूल चूक का कोई मसला नहीं है, जानबूझ करके कुछ चीजों से अल्लाह ताला ने खामोशी अख्तियार कर ली है, चुप है अल्लाह तबारक व तआला, और वो तुम पर रहम करते हुए अल्लाह ने खामोशी अख्तियार की है। इसलिए उसकी खोज कुरेद में न पड़ो, उसकी बारीकियों में न जाओ, उसकी तफ्तीश में, उसकी जांच पड़ताल में न जाओ, बल्कि क्या करो? खामोशी अल्लाह ने अख्तियार की है, और तुम भी खामोश रहो उससे, क्योंकि तुम्हें उसकी पाबंदी नहीं लगाई गई है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दरअसल ये आयतें और हदीसें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में हुर्मतों का मतलब क्या है, हुर्मत का क्या मतलब है। ये दिलकादा आ रहा है, फिर दिलहिज्जा आएगा, फिर मुहर्रम आएगा,
फिर आगे कई महीनों के बाद, 10 महीनों के बाद रजब भी आएगा, और अभी शाबान से पहले रजब गया है। ये महीने जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, इनकी हुर्मत को पामाल मत करो, यानी हमेशा हराम और गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और इन महीनों में खास तौर पर अपने आप को हराम और गुनाह के कामों से बचाओ। ये जो महीना कल से शुरू होने वाला है, दिलकादा का, फिर दिलहिज्जा और मुहर्रम और रजब आने वाला है, ये सारे महीने हमें क्या पैगाम दे रहे हैं, ये पैगाम क्या दे रहे हैं, ये सबक क्या दे रहे हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है। इस्लाम के नाम लेवा क्या कर रहे हैं, जो गैर है उनकी तो बात छोड़ दो, इस्लाम के नाम लेवा, इस्लाम के नाम पर क्या कर रहे हैं। इस्लाम के नाम लेवा, कुरान के दावेदार, सुन्नत के दावेदार और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले, आले बैते रसूल का हवाला देने वाले, इस्लाम की मुहर्रमात को, इस्लाम की हुर्मतों को कैसे पामाल कर रहे हैं, कैसे उसे ठेस पहुंचा रहे हैं। मुझे असल में एक पैगाम देना है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। मैं आपको बता दूं पहले, हुर्मतों का मतलब कोई ये ना समझे कि उसका ताल्लुक सिर्फ महीने से है, ये रजब है, ये मुहर्रम है, ये दिलहिज्जा है, ये दिलकादा, ये हराम हुर्मत वाले महीने हैं। नहीं, यहां तक खास नहीं है। कोई ये ना समझे कि हुर्मत का मतलब मक्का मुकर्रमा की हुर्मत है सिर्फ, कोई ये ना समझे कि इससे मुराद मीना की हुर्मत है, इससे अरफा की हुर्मत है, इससे मुज़दलिफा की हुर्मत है, इससे हुदूद हरम की हुर्मत है, इससे मस्जिद हराम की हुर्मत है। ये हुर्मत जो है, ये हुर्मत महदूद नहीं है। जहां भी, जैसे भी, जिसको भी, जिस चीज को भी, जानदार को, बेजान को, जगह को, मकाम को, वक्त को, शख्सियत को, जिसको जहां जैसे अल्लाह के कलाम के अंदर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर हराम करार दिया गया है, उसे मुहतरम बना दिया गया है, उसकी इज्जत और उसके एहतराम को वाजिब कर दिया गया है, उसे पामाल करना हराम है, उसे पामाल करना हराम है। चाहे दिलकादा की हुर्मत हो, दिलहिज्जा की हुर्मत हो, या मुहर्रम की हुर्मत हो, या रजब की हुर्मत हो, या काबा की हुर्मत हो, मस्जिद नबवी की हुर्मत हो, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस की हुर्मत हो, या एक मोमिन की हुर्मत हो, बाप की हुर्मत हो, माँ की हुर्मत हो, अल्लाह के घरों की हुर्मत हो, अल्लाह की किताब कुरान करीम की हुर्मत हो, या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के अंदर जिसको जहां जैसे जैसे मुहतरम बना दिया है, उसका एहतराम वाजिब कर दिया है, उसके एहतराम को पामाल करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की गज़ब को दावत देना है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, किसी के ज़हन में क्या शको शुबहा है, क्या सोचा है, क्या शैतानियत है, कौन से वसवसे हैं, कैसे शुबहात शैतानी इंसानी अक्लों में पड़े हुए हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें इतना पता है कि अल्लाह की दीन में जिसकी हुर्मत है, जैसे हुर्मत है, उसकी हुर्मत को पामाल करना हराम है। और ये महीना जो कल से शुरू हो रहा है, अब ये 3 महीने मुसलसल तकरीबन 90 दिन चलते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये पैगाम क्या देते हैं हमें पैगाम देते हैं कि अगर वक्त की हुर्मत है, वक्त का एहतराम है, दिलकादा, दिलहिज्जा, मुहर्रम, रजब का एहतराम है, खाने काबा जो जगह है, मस्जिदें जो जगह है, इसकी हुर्मत है मेरे भाइयों। तो जितनी हुर्मतें हैं इस्लाम के अंदर, जितनी चीजें काबिल एहतराम हैं, उन तमाम चीजों का एहतराम बजा लाना वाजिब है, उनकी ताज़ीम करना फर्ज है। उसके अंदर कमी बेशी करना, पामाल करना, जबान के जरिए से, हाथ के जरिए से, हथियार के जरिए से, कलम के जरिए से, किसी भी जरिए से अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करना, अल्लाह की गज़ब को दावत देना है और अपने आप पर जुल्म करना है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपने आप पर जुल्म न करो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने, आजकल इस दौर में और हर दौर में कुछ न कुछ इस तरह के हालात रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के नाम लेवा और इस्लाम के नाम लेवा और इस्लाम के नाम लेवाओं के अलावा जो अपने आप को शाबुल्लाह मुख्तार कहते हैं, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कहते हैं, ये यहूदी अहले किताब, ये शिया, ये राफिदी और अहले किताब में ये ईसाई, क्रिश्चियन, इन लोगों ने पूरी इस्लामी तारीख के अंदर न जाने कितनी हुर्मतों को पामाल किया है। इनकी हुर्मतों की पामाली की तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 200 साल तक इस्लामी तारीख गवाह है, 2 सदियों तक इन सलीबियों ने, इन ईसाइयों ने, इन क्रॉस मानने वालों ने, मेरे भाइयों, झूठे ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान
ईमान और आपकी नबूवत और रिसालत के दावे करने वाले इन लोगों ने दसियों लाख मुसलमानों की हुर्मतों को पामाल किया है, खाने काबा की हुर्मत को पामाल किया, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस की हुर्मत को पामाल किया। हालत ये थी सलीबी जंगों के अय्याम में कि इतनी जानें इन लोगों ने ली, इतने मासूमों की जानें इन लोगों ने ज़ाये की कि मस्जिद अक्सा की नालियों से पानी के बजाय खून के धारे बह रहे थे। ये पूरी तारीख है, आज भी उसकी सोचें हमें देखने को मिलते रहते हैं। आज क्या नहीं हो रहा है मेरे भाइयों, तारीख आपके सामने है। मीडिया आजकल किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिल्कुल शोर मचाता हुआ मीडिया हमारे और आपके सामने है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, निगाहों से पढ़ा जा रहा है, सब कुछ हमारे सामने है मेरे भाइयों। आज हुर्मतों की पामाली का आलम देखो, बैतुल मक़दिस को पामाल किया जा रहा है। न जाने कितनों की सैकड़ों की जानें अभी पिछले दिनों ली गई हैं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इन जालिमों गासिबों, इन सहयूनियों यहूदियों की तरफ से, इस्राइलियों की तरफ से मेरे भाइयों सैकड़ों की जानें मासूम, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें औरतें हैं, जिसके अंदर बूढ़े हैं, जिनको कोई सरोकार नहीं है किसी झगड़े से, मेरे भाइयों ऐसे लोगों की जानें ली गई हैं। उनके घरों को तबाह किया गया है, उनके मुक़द्दसात को तबाह किया गया है। ये है पामाली। और मस्जिद अक्सा के अंदर जो अल्लाह के दीन के अंदर तीसरी सबसे बड़ी मुक़द्दस मस्जिद है, जिसके अंदर एक नमाज का सवाब 250 नमाजों के बराबर है। और यही सही है मेरे भाइयों, 500 आप सुनते अगर होंगे तो 500 वाली बात सही नहीं है। सही दलाइल की रोशनी में 250 नमाज का सवाब मिलता है, सही रिवायतों की रोशनी में। बहरहाल मेरे भाइयों, तो वहां हुर्मत पामाल की गई, मस्जिद की हुर्मत पामाल की गई, मस्जिद अक्सा की हुर्मत, मुसलमानों की हुर्मत पामाल की गई। पिछले दिनों, पिछले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले इसी जैसे जुमे के दिन मस्जिद हराम के अंदर जो रूए ज़मीन की सबसे मुक़द्दस मस्जिद है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, उस मुक़द्दस सरज़मीन के मज़ार के ऊपर खाने काबा के दीवार में एक इहराम पहना हुआ आदमी, इहराम पहना हुआ आदमी, मुझे नहीं मालूम वो सच्चा इहराम वाला था या झूठा इहराम वाला था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कदम उसका जो था, इक़दाम जो था, ये बतलाता है कि हुर्मतों की पामाली की ट्रेनिंग थी उसके पास, उसे सबक दिया गया था, वो इसी पर मासूम था। इसीलिए सिक्योरिटी के बावजूद भी खाने काबा मस्जिद हराम के इमाम बंदर बलीदा हफिज़हुल्लाह जब वो खिताब कर रहे थे, वो पढ़ा, उनकी जान लेने के दर पर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाई, उसे पकड़ा गया और उसको उसे कैफर इक़्तिदार तक उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो खाने काबा की हुर्मत पामाल की जा रही है, मोमिन की हुर्मत पामाल की जा रही है, मसाहब की हुर्मत, मस्जिद हराम की हुर्मत, खाने काबा की दीवार की हुर्मत, इमाम काबा की हुर्मत और हुदूद हरम की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इहराम की हालत में था, उस इहराम की हालत में मुहरिम होकर के उस इहराम को और उम्रे के इहराम से अगर रहा होगा तो उस इहराम को भी पामाल कर दिया। ये देखिए आप, खाने काबा की हुर्मत पामाल, मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, मर्दों औरतों बच्चों मासूमों मुसलमानों की हुर्मत पामाल की जा रही है। मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मुसलमानों की मर्दों ख़वातीन बच्चों की हुर्मत के साथ साथ पिछले दिनों से हमने बहुत ही वाज़ेह तौर पर इस सरज़मीन के एक पलीदा आदमी की अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान करीम की हुर्मत को भी पामाल करते हुए बड़ा दंदनाते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बड़ी जुर्रत से न जाने किसकी परवरिश में है वो अल्लाह के कलाम कुरान करीम की हुर्मत को पामाल कर रहा है। और उसमें भी वो हज़राते सहाबे किराम अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुर्मत को भी पामाल कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को भी पामाल कर रहा है, जबकि वो अपने आप को आले बैते रसूल की मोहब्बत का दावा करता है। कैसी मोहब्बत! रूए ज़मीन पर मुहम्मद रसूलुल्लाह के यहाँ अगर सबसे ज्यादा कोई महबूब था तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तुम्हें अगर उस महबूब के महबूब से मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारी मोहब्बत का दावा झूठा है, मोहब्बत का दावा झूठा है और महज एक नाम निहाद है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, तो कुरान करीम की हुर्मत 26 आयतों को निकाल दिया जाए, निकाल करके नया कुरान बनाया जा रहा है। ऐसा तो यहूदियों ने भी नहीं किया, ईसाइयों ने भी नहीं किया, इस्लाम दुश्मनों ने भी ऐसा करने की जरूरत नहीं की। किसी जमाने में एक यहूदी ने दावा किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। कुल अल्लाह
تعالیٰ نے کئی جگہ چیلنج کیا، 3 4 لفظوں پر. بہرحال لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں، ہمیں اس کے گارنٹر ہیں، ہمیں اس کی عبادت کی ذمہ داری لے سکتی ہے. اسے کوئی اس کا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. روئے زمین کی تاریخ بدل جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم میں کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا. یہ حرمتوں کی پامالی کی مثال ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیسی کیسی حرمتوں کی پامالی ہو رہی ہے. قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی کے فرمان کی کچھ باتیں ہم نے ذکر کی. ایک دو باتیں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئا قط لا خادما ولا امرأة. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ جانوں کو پامال کرنے والے، ہمارے مقدسات کو پامال کرنے والے، قرآن کریم کو پامال کرنے والے، اور یہ انسانی جانوں کو مساجد کو پامال کرنے والے، صحابہ کرام کی حرمتوں کو پامال کرنے والے. سمجھنے کی بات یہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے جو ہمیں دنیا میں دہشت گرد پامال کرانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں ٹیررسٹ کہنے کے لیے اور منوانے کی سر پہ لگا ہوا ہے. اس کے لیے مالی طاقت، زمانی طاقت، قلم کی طاقت، رسوخ کی طاقت، ساری انرجی لگانے کے لیے میرے بھائیوں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. یہ ہمیں دنگائی ثابت کرنے کی دعویٰ کرنے والے آپ کو کس قدر دنگائی ہے، یہ کس قدر فسادی ہے، کس قدر مجرم ہے اور کس قدر حرمتوں کو پامال کرنے والے. آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ماں بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی بھی کسی کو بھی نہیں مارا، نہ کسی غلام کو مارا، نہ کسی عورت کو مارا، نہ کسی بچے کو مارا. الا ان جاہد فی سبیل اللہ. اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو جہاد ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک شعار ہے، اسلام کے کوہان کی بلندی ہے. جہاد کر رہے ہیں تو جہاد ہے، لیکن جہاد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی خادم کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو نہیں مارا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں وما كان ينتقم. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے. کسی نے مارا آپ کو، ستایا آپ کو، گالی دیا آپ کو، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کے آپ کو گلیوں میں گھسیٹا، آپ کے منہ پر، آپ کے چہرے مبارک پر تھوک بھی دیا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اس سے انتقام نہیں لیا. آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے. آپ کی زبان سے رحمت کی دعائیں نکلتی تھیں، مغفرت کی دعائیں، اسلام کی ہدایت کی دعائیں نکلتی تھیں. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سن لو غور سے، الا ان تنتهك حرمة من حرمات الله وينتقم لله منه. ہاں اگر روئے زمین پر اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا تو اللہ کے لیے اللہ کے نبی اس سے انتقام دیا کرتے تھے. تو انتقام ذات کے لیے نہیں تھا، انتقام اللہ کے لیے تھا، انتقام اللہ کے دین کے لیے تھا، اللہ کی مقدسات کو، محرمات کو پامال کرنے کی وجہ سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عالم ہے. تو جو کسی بچے کو ہاتھ سے نہ مارتا ہو، کسی غلام کو نہ مارا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہوگا؟ ظالموں اس کے ماننے والے، اس کا دین دہشت گردانہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ کو بتاؤں میں وہ خانہ کعبہ جس کو پامال کیا گیا، تاریخ ہے پوری تاریخ ہے، کرامتہ کی تاریخ سے لے کر کے اس سے پہلے کا بھی واقعہ موجود ہے، کرامتہ کی تاریخ. اور اس کے بعد ہمارے سامنے، میرے بھائیوں، ہمارے سامنے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یا اس وقت انہوں نے بندر کی خبر سنی ہوگی. سن 1400 کے اندر، 1400 ہجری میں اور ہجری سن کے مطابق 1979 کے اندر میرے بھائیوں خانہ کعبہ کے اوپر جہیمان عتیبی کا حملہ ہوا تھا
اور अपने आप को उसने महदी साबित अपनी जमात को उसने महदी जमात साबित करने की कोशिश की थी और अपने एक रिश्तेदार को महदी बना करके पेश किया था और हरम मक्का के अंदर दंगा फसाद मचाया, हथियारों के जरिए से, गोलियों के जरिए से न जाने कितना कितना इजराम किया गया, पूरी तारीख के अंदर मौजूद है। कई सौ मेरे भाइयों मुसलमानों की जान ले लिया, इमाम हरम की जान लेने के डर से थे। बहरहाल बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद गवाहियों के नतीजे में और सारी तस्वीरें करने के बाद उनको अंजाम तक पहुंचाया। 15 से 16 दिनों तक मस्जिद हराम के मीनारों से अजान नहीं हुई, नमाजें बंद कर दी गई, पूरे तौर पर मस्जिद हराम पर जालिमों ने कब्जा कर लिया। ये सूरत हाल। और उसके बाद आपने सुना होगा कोई जमजम के कुएं में जहर मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई हथियार लेके घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई अब्दुर्रहमान सुदे रईस हरमैन को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, कोई बंदर बलीला को भी पिछले 1 महीना पहले तकरीबन मारने के लिए मेरे भाइयों उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। खाने काबा की हुर्मत है कि नहीं? इमाम हरम मुसलमानों की हुर्मत, ईमान वाले की हुर्मत। और याद रखो वो जिन जानों को लिया गया है मस्जिद अक्सा में दंगा करके या मस्जिद हराम के दंगों में या दीगर जगहों पर जहां जहां भी मुसलमानों की जान ली जा रही है, याद रखो ईमान वाले की हुर्मत, एक मुसलमान की हुर्मत खाने काबा की भी हुर्मत से ज्यादा है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, जब खाने काबा पर नजर पड़ी, खाने काबा को देखा अल्लाह के नबी और आपने फरमाया मरहबन बिकी मिन बैत, मरहबन बिकी मिन बैत मअज़मति व अज़म हुर्मतकी, ऐ अल्लाह के घर मरहबा है तुझे, खुशामदीद है तुझे, मअज़मति कितनी आज़मत वाला है तू, व मअज़म हुर्मतकी, और अल्लाह के घर खाने काबा तेरी हुर्मत कितनी अजीम है। वलल मुमिनु अअज़म हुर्मतन इंदल्लाहि मिनका, लेकिन सुन ले काबा तेरी हुर्मत है, तेरा मकाम है, तेरी आज़मत है, लेकिन एक मोमिन का मकाम, मोमिन की हुर्मत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुझसे भी कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है तुझसे मोमिन की हुर्मत, ईमान वाले की हुर्मत। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम मिनकी वाहिदा, अल्लाह ताला ने तुझे तो एक हैसियत से मुहतरम बनाया है, तेरी हुर्मत एक पहलू से है, लेकिन मोमिन की हुर्मत 3 तरह से है, 3 तरह से है। हुर्मतुल दम, हुर्मतुल माल, माल को अमाल नहीं किया जा सकता मोमिन के माल पर दंगा नहीं किया जा सकता, उसे छीना नहीं जा सकता, उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, उसकी जान को नहीं मारा जा सकता, उसका खून मुहतरम है, उसकी जान मुहतरम है। और क्या फरमाया वो आई, अल्लाह के लिए तीसरी बात बयान फरमाई, इसका माना यह है उसकी आबरू के बारे में कोई बुरी बात कही जाए, यानी उसकी इज्जत व आबरू का मकाम है, तो मोमिन की जान कीमती, उसका माल कीमती, उसकी इज्जत व आबरू कीमती। ये तो हो गया मेरे भाइयों, ये तारीख के जो हालात, माजी करीब के जो हालात थे, इस बारे में ये बातें आपके सामने हो गई। पैगाम आखिरी लेकर के जाओ। हमने शुरू में अर्ज किया था, मुफस्सिरीन इब्ने कसीर है, शौकानी है, इब्ने क़य्यिम है, बग़वी, कोई भी तफसीर की किताब उठा करके आप देखें, आपको इन आयतों की तफसीर में यही मिलेगा, जितनी भी चीजों से उसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, जितनी भी चीजों को अल्लाह ने मना फरमाया है, जितनी भी अल्लाह की नाफरमानी की चीजें हैं, सब अल्लाह की मुहर्रमात हैं, सब अल्लाह की मुहर्रमात हैं। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी में ना 4 महीने ना 12 महीने, पूरी उम्र पूरी जिंदगी तय कर लो, अपने ऊपर लाजिम कर लो, अल्लाह की पाबंदियों से आगे नहीं जाओगे, अल्लाह के मुहर्रमात को पामाल नहीं करोगे। अल्लाह ने कुछ चीजों को हराम कर दिया है, फला तंतहिऊहा, उसे पामाल न करो, इसलिए तय करो कि कोई भी हराम काम नहीं करोगे, ना अल्लाह की जात में कोई काम हराम करोगे, ना बंदों के हुकूक में कोई काम हराम करोगे। अपने आप को हराम से बचाओ। मोमिन वो होता है, सुन लो मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन मन आमीन सच्चा मोमिन वो है जिस आदमी से एक मोमिन अपनी जान के बारे में सेफ हो, अपने माल के बारे में सेफ हो, अपनी आबरू के बारे में महफूज हो, उसे डर ना हो कि मेरी जान मेरे माल और मेरे आबरू पर कोई हमला कर देगा। वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, और मुहाजिर सच्चा कौन है, मुहाजिर सच्चा कौन है, जो उन तमाम
چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے. ہم اگر سچے مومن ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ان محرمات سے بچانا ہے جو اللہ کے دین کے اندر ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کبھی بھی کسی بھی حیثیت سے ہمیں محرمات کو پامال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واجبات کو انجام دیں, فرائض کو نبھانے, محرمات سے اپنے آپ کو بچانے اور اللہ کی باؤنڈریز کو لاگنے سے اس سے تجاوز کرنے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.